آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب کرتے ہیں تو شمر نے کہا، جب آپ کی تقریر کا اثر یزیدیوں پہ پڑنے لگا تو شمر نے کہا، عمر ابن سعد نے کہا، اعلان کرتے ہیں کہ اے حسین، آپ اپنی تقریر بند کیجئے، آپ اپنی تقریر بند کیجئے، یا تو آپ یزید کی بیعت کیجئے یا تو پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ جب اتنا کہا آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے یزیدیوں، میں نے علی اکبر کو دے دیا، علی اصغر کو دے دیا، میں نے قاسم کو دے دیا، عباس کو دے دیا، اور محمد کو دے دیا، حبیب ابن مظاہر کو دے دیا، حضرت ظہیر کو دے دیا، مسلم بن عتبہ کو دے دیا، عبداللہ کو دے دیا، حضرت جعفر کو دے دیا، اور حضرت عبد الرحمن کو دے دیا۔ اے یزیدیوں، تم نے اتنے لوگوں کا خون بہا دیا ہے، اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اتنے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ کتنا رحم دل ہے آقا امام حسین کا، کتنا محبت کرتے ہیں نانا جان کی امت سے آقا امام حسین۔ اتنے لوگ شہید ہونے کے بعد بھی آقا امام حسین صلہ رحمی چاہتے ہیں، ہم کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہم کو جو ہے سیدھے راہ دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانا چاہتے ہیں۔ اتنے سارے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد پھر بھی آقا امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، اس لیے کہ مجھے قتل کرنے میں دیری مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو ہے عباس کا جو قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، عباس کا جو قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، قاسم کا جو قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، اور جو محمد کا جو قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، علی اصغر کا جو قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، اور جو ہے حر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، مسلم بن عتبہ کا جو قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے۔ اگر تم اپنی توبہ کر لو گے تو میں تمہیں بخشوا لوں گا، کل قیامت کے میدان میں نانا جان کا دامن پکڑ کر میں چل جاؤں گا، تمہاری بخشش کروا لوں گا، تمہاری شفاعت کروا لوں گا، تمہاری ضمانت کروا لوں گا، تم کو جنت میں لے کر جاؤں گا، لیکن میں حسین، میں مومن کا قاتل نہیں کہلاؤں گا، بلکہ حسین کا قتل یہ دین کا قتل بن جائے گا، حسین کا قتل یہ دین کا قتل بن جائے گا، اس لیے کہ جو حسین کو قتل کر دیا اس نے دین کو قتل کر دیا، اور جس نے دین کو قتل کر دیا تو یاد رکھو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ مجھے مت قتل کرو، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، لیکن شمر نے یہی کہا، حسین یزید کی بیعت کرو یا تو پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اتنا سننا تھا تو آپ سمجھ گئے، آپ کو احساس ہو گیا کہ اب یہ یزیدی بدلنے والے نہیں ہیں، میری تقریر جو ہے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب آج حیدر کرار کا شعر، نور مصطفیٰ خدا کی قسم مسلمان ہے، نانا جان کا نواسا اور حیدر کرار کا بیٹا فاطمہ الزہرا کا لخت جگر تلوار کو میان سے باہر نکالتے ہیں آقا امام حسین، اور میدان کربلا میں یزیدیوں کے اوپر ایسا ٹوٹتے ہیں، خدا کی قسم مسلمان ہے، ایک تہرام برپا ہو جاتا ہے کربلا کے میدان میں۔ اب حضرت آقا امام حسین کے تلوار چل رہی ہے، بجلی کی طرح چمک رہے ہیں، آسمان کے جو ہے بجلی کی طرح چمک رہے ہیں، اور گرج رہے ہیں یزید کے پاس، یزیدیوں کو کاجل مولی کی طرح آقا امام حسین کی تلوار جو ہے یزیدیوں کو قتل کر رہی ہے، ان کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے۔ اس کے بعد خیمے سے حضرت زینب دیکھ رہی ہے، حضرت زینب نے شہربانوں کو بلایا ہے، حضرت امام زین العابدین کو بلایا ہے، اور حضرت سکینہ کو بلایا ہے، حضرت شہربانوں کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے گھر والوں سنو سنو، اے شہربانوں سنو سنو، اے میرے بھتیجے زین العابدین سنو سنو، اے میری بھتیجی جو ہے سکینہ سنو سنو، تم کہتے تھے نا کہ بابا علی کا جلوہ نہیں دیکھا ہے، بہت دن ہو گیا ہے، بابا حیدر کرار کا ہم نے تیور نہیں دیکھا ہے، آؤ تم ذرا میدان کربلا میں نگاہ اٹھا کر دیکھو، ارے دیکھو اگر تمہیں حیدر کرار کا جلوہ دیکھنا ہو میدان کربلا میں تو نگاہ اٹھا کر دیکھو، ارے جسم حسین کا ہے لیکن جلوہ حیدر کرار کا ہے، اور جلوہ جو ہے علی شیر خدا کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی تعداد میں
यजीदियों को कत्ल किया। और उसके बाद यजीदियों पे हमला करने के बाद आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पलट कर सबसे बड़ा जब हमला आपने किया तो जो नहरे फुरात के सिपाही थे जो पहरा दे रहे थे उन पर आपने पहले वार किया, पहले आपने उन पर वार किया। उसके बाद जो है जितने यजीदी थे नहरे फुरात पे पहरा दे रहे थे सबको आपने कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उनको जहन्नम पहुंचाया। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहर फुरात के अंदर दाखिल होते हैं और पानी को देखते हैं और पानी लेते हैं। आका इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ नहर फुरात, अरे तू क्या चीज है और दुनिया की पानी क्या चीज है। अगर हुसैन ठोकर मार दे तो खुदा की कसम करबला के मैदान में आते ज़मज़म निकल आए। शायर कहता है, आवाज दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े, नहर फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। वो सब्र इंतहा था वरना हुसैन है, वो सब्र इंतहा था वरना हुसैन है। उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। मोहतरम हजरात, आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र का इम्तिहान दे रहे थे और इस इम्तिहान में इतना आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कामयाब हुए, इतना कामयाब हुए। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, एक दुनिया का इम्तिहान होता है, दुनिया का एग्जाम होता है। अगर चाहे प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, अगर एग्जाम हॉल में बैठा होगा तो उससे एग्जाम हॉल में अगर वो बैठा है एग्जाम दे रहा है तो एग्जाम देते देते रिजल्ट नहीं आता, बोले एग्जाम देते देते भी रिजल्ट नहीं आता, क्या जाता है एग्जाम हॉल में चला गया रिजल्ट आ जाएगा, पास हो गया। ऐसा नहीं है, वो चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे पीएम सीएम चाहे जिसका बेटा हो, चाहे प्रधान का हो चाहे जिसका बेटा हो, लेकिन एग्जाम होने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट मिलने के बाद ही ऐलान होगा कि कौन पास है और कौन नहीं पास है। लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों, दुनिया के अंदर जिस आका इमाम हुसैन की महफिल में आप बैठे हुए हो, जिस आका इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हुए हो और हमारे जनाब शकील साहब ने जिस महफिल पाक को इतना सजाए रचाए, इतना पैसा खर्च किया, अल्लाह तबारक व तआला आका इमाम हुसैन का सदका इनके बच्चों के जिंदगी में अता फरमाए, इनके जिंदगी में अता फरमाए, इनके घरों में कारोबार में अल्लाह जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। यहाँ पर जितने लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, परवरदिगार आलम आका इमाम हुसैन की खैरात से सबको माला माल फरमाए, उनकी बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला सबको माला माल फरमाए। दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो एग्जाम देने से पहले पास हो जाए, एग्जाम देने से पहले उसको मेडल दे दिया जाए, एग्जाम देने से पहले जो है उसको जो है मेडल दे दिया जाए, तोहफा दे दिया जाए, कभी ऐसा नहीं है। लेकिन खुदा के कसम मुसलमानों, जिस हुसैन का तुमने दामन थामा है, जिस हुसैन का तुम जिक्र कर रहे हो, जिस हुसैन की महफिल में तुम बैठे हो, जिस हुसैन की महफिल में तुम जो है इस गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हो, अपने नींद की कुर्बानी दे रहे हो, उस हुसैन का मकाम देखो, उस हुसैन का मर्तबा देखो। अरे एग्जाम करबला में देना है, लेकिन खुदा की कसम एग्जाम 56 साल की उम्र में, 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में देना है। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ने इनाम पहले दे दिया है, जन्नत की सरदारी पहले अता कर दी है, जन्नत की सरदारी पहले अता कर दी है, करामत अल्लाह ने पहले अता कर दी है। थोड़ा सा तो बोले ये हुसैनी की आवाज नहीं है, हुसैनी की आवाज नहीं है। दुनियादार को देख ले, अब बताओ कि दुनिया के अंदर मेरे आका इमाम हुसैन सबसे आला, अली का बेटा सबसे आला, फिर प्रधानमंत्री का बेटा, बताइए मेरे आका इमाम हुसैन सबसे आला। एग्जाम हॉल में अभी गए नहीं, एग्जाम दिए नहीं, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ने जन्नत का सरदार बना दिया है, अल्लाह ने जन्नत का सरदार दे दिया है, सरदार बना दिया। और इतना पावरफुल, इतनी अथॉरिटी अल्लाह ने दे दी कि ऐ हुसैन तुम जिसे चाहो उसको जन्नत की बशारत दे सकते हो, उसे जन्नत अता कर सकते हो। और हजरत उमर फारूक, पीछे का एक बात बता दो जो सुन लेंगे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे साथ खेल रहे थे तो आप गुस्सा हो गए, थोड़ा नाराज हो, कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, वो भी गुलाम है। तो खत जब खबर बेटे ने दी, बाप ने कहा लिखवा कर ले, तो लिख कर दे दिया हाँ गुलाम हो। तो उमर ने कहा ये जन्नत की सनद है।
सनद है। जब उमर का इंतकाल हो जाए तो उमर के कफन में इसी को रख देना। जब रब पूछेगा तो रब की बारगाह में जो है फरिश्तों को इसको दिखा दूंगा कि तेरे महबूब के नवासे ने जन्नत की बशारत दे दी है, मुझे जन्नत की बशारत दे दी है।